So other organs also we have studied, like lungs, okay, which is mentioned in your NCERT. We have studied skin, role of sebaceous gland and sweat gland in the excretion and all these things, right? So bilirubin, biliverdin, and the graveyard of RBC, spleen, as well as this lung. Okay, now, so this is a sebaceous gland is releasing sebum, correct? Sweat gland is releasing sweat. आणि हे सगळे MCQ पण काल आपण केले. So disorders we have studied. So what are the disorders of the excretory system? So uremia. Tell me what is a uremia. Tell me what is a uremia. Excess of urea in blood. Yes, it is an excess of urea in blood is a uremia. Okay, then we have studied. So uremia is caused maybe due to damage to kidney. It occurs due to glomerulonephritis. Bagha. Glomerulonephritis, page number 299, last line of your chapter. Glomerulonephritis. It is an inflammation of glomeruli of kidney. Is a glomerulonephritis. Add that. काल लिहिलं होतं का मला माहित नाही. So it is a glomerulonephritis inflammation. Whenever there is a suffix itis, that is an inflammation of that particular organ. So itis is indicating inflammation to that organ. So uremia कशामुळे होऊ शकतो? So glomerulonephritis, hypertension म्हणजे काय? हाय बीपी. बीपी मॅनेज नाही केला, हाय बीपी असेल तरी पण मग तो ग्लोमेरुलोनेफ्रायटिस, कारण तुम्हाला माहिती आहे तिथे पण एक प्रेशर क्रिएट होत असतं अँड दॅट प्रेशर हॅज टू बी नॉर्मली 10 mm ऑफ एच. तो कमी जास्त झाला, ब्लड प्रेशर कमी जास्त झालं, तो कमी जास्त होऊ शकतो, करेक्ट. देन अनकंट्रोल डायबिटीज मेलिटस, ओके, or maybe some other disorder that is functioning the kidney, and hence बीपी आणि डायबिटीज हे खूप कॉमन डिसऑर्डर आहे, प्रत्येक घरामध्ये आहे आणि ह्या मॅनेज करणं गरजेचं आहे टू अवॉइड द किडनी फेल्युअर. ओके, then renal calculi or kidney stone, these are the hard crystalline structure formed in the urinary tract when the concentration of certain constituents such as uric acid and oxalate. Again, renal calculi you can refer on page number 299. Second last, renal calculi. Stone are insoluble mass of crystallized salt, basically oxalate त्यांनी म्हटले. So you must remember this name, oxalate. Okay, that is a renal calculi. काल पण आपण लिहिलं होतं, correct? So renal calculi. So here you can see the calculus, calcial stone, है ना? इथे स्टोन जमा होतो, त्याच्यामुळे जो पॅसेज आहे युरिनचा तो डिस्टर्ब होतो. So urine is not passing out properly and hence there is a pain during urination, severe pain. So dehydration is the major cause of kidney stone formation. पाणी जर पिलंच नाही दिवसभरातनं, so that leads to kidney stone. So that is the one of the most important and the major cause for kidney stone formation. Okay, you can see here the stones. बोला, कोणाला काय विचारायचंय? Okay, so renal glomerulonephritis, glomerulus la inflammation is a glomerulonephritis. So inflammation in the glomeruli, it is a glomerulonephritis. It may occur due to bacterial, viral, parasitic infection, drugs, or then diabetes. Okay, high diabetes, high BP, if not managed, then these are the symptoms. Renal failure or kidney failure, renal insufficiency, आज आपण त्याच्यावरच बोलणार आहे. आर्टिफिशियल
dialysis or artificial kidney. Okay, renal failure is a situation in which kidney fail to function adequately. A number of disease or health problem may cause renal failure, and the renal failure is detected by an elevated level of serum creatinine. How will you diagnose renal failure? Renal failure झाल्याने कसं diagnosis होणार आहे? So give heading renal failure or kidney failure. बाकीचं काल आपण सगळं बरेचशा गोष्टी आपण काल स्टडी केलेल्या आहेत. Now the heading renal failure or kidney failure. ओके, सो काय काय कसं तुम्हाला कळेल की किडनी फेल्युअर झालेलं आहे? एक तर इट इज अनयुरिया. म्हणजे काय? अनयुरिया, युरिन नाही पास होणार. urine, no urine is passed out. Second is elevated level of urea in blood. Elevated level of urea in blood. And third is elevated serum creatinine. Elevated serum creatinine. कारण युरियाची एक पर्टिक्युलर लेव्हलच्या पुढे जर गेलं, दॅट मिनिंग की युरिया इज नॉट गेटिंग पास्ड आउट. आणि यू नो युरिया अँड सिरम क्रिएटिनिन दीज आर नो थ्रेशोल्ड सबस्टन्सेस. म्हणजे काय? These are no threshold substances. What does that mean? What does no threshold? आपण केलं होतं ना, high threshold substances, no threshold substances and medium threshold substances. So what is a नो थ्रेशोल्ड सबस्टन्सेस? चला बोलायचं, पटापट बोलायचं. काय काय आपण लिस्ट केलं होतं बघा, थ्रेशोल्ड सबस्टन्सेस मध्ये लिहिलं असेल तर. केलंय का? लिहिलंय कुठेतरी? तीन आठवडे झाले हा टॉपिक चाललाय आपला. होप यू आर डुईंग समथिंग. सारखं सारखं ते बोलायला नाही आवडत रे बाळांनो मला. They are not essential. Yeah. And No, not reabsorbed. yeah, they are not at all essential. They must get out of the body. है ना? So they must get out of the body. And urea is high threshold, low threshold or no threshold? Urea is low threshold. No threshold. No high ki low? Low. Low threshold. Urea is low threshold. थोडंसं युरिया लागतं, तुम्हाला माहिती ना. कशाला लागतं थोडंसं युरिया? कशाला लागतं थोडंसं युरिया? कशाला लागतं? थोडंसं युरिया आपल्याला कशाला लागतं? फॉर सीसी मेकॅनिझम. कसं काय सीसी मेकॅनिझम? काउंटर करंट. काउंटर करंट. तुम्ही इथे बघितलं, कलेक्टिंग डक्ट मधनं थोडंसं युरिया बाहेर येतं, ते थोडंसं युरिया थीन असेंडिंग लिम्ब मध्ये जातं. टू मेंटेन व्हॉट? थोडंसं युरिया कलेक्टिंग डक्ट मधनं बाहेर काय येत असतं? टू मेंटेन व्हॉट? इन सीसी मेकॅनिझम व्हॉट नीड टू बी मेंटेन्ड? ऑस्मोलॅरिटी मेंटेन करता ना ते डीपर मेड्युलरी रिजन मध्ये. विसरला का? आपण कालच घेतलं नाही. आपण काय म्हटलं होतं की हा जो आहे डीपर रिजन मध्ये मेड्युला जातोय आणि हा कलेक्टिंग डक्ट आहे. इथून थोडंसं युरिया बाहेर येतं, हे थोडंसं इथे साचतं आणि थोडंसं ह्या थीन असेंडिंग लिम्ब मध्ये जातं इथे युरिया. आणि मग इथे ती ऑस्मोलॅरिटी 1200 मेंटेन कशी होईल? एक तर सॉल्ट बाहेर येतात
इकडनं सगळे सॉल्ट बाहेर येतात, त्याच्या जवळ असणारं व्हाजार एकटामध्ये हे सॉल्ट जातात, त्याच्या जवळ असणाऱ्या व्हाजार एकटामध्ये हे युरिया जातं आणि इकडे गेल्यामुळे इकडनं त्याच्यामध्ये पाणी ऍब्झॉर्ब होतं त्या इकडच्या व्हाजार एकटामध्ये. म्हणून आपण कॉन्सन्ट्रेट करतो युरिन, जास्त पाणी वाया जाऊ देत नाही आणि म्हणून हे छोटस युरिया इथून बाहेर येत असतं. टू मेंटेन दॅट 1200 ची ऑस्मोलॅरिटी फ्रॉम 300 द ऑस्मोलॅरिटी हिअर इज 1200. सो ही मेंटेन कशी होते? दॅट इज बिकॉज ऑफ दिस युरिया अँड द सॉल्ट विच आर रिलीज. आणि म्हणून पाणी इज ऍब्झॉर्ब अँड नॉर्मल ब्लड व्हॉल्यूम इज मेंटेन. हो की नाही? आठवलं का? येस मॅम. ओके. सो मग हे किडनी फेल्युअर जे आहे दॅट इज, आणि फॉर दॅट रिझन यू नीड दिस लो अमाउंट ऑफ युरिया अँड हेन्स इट इज अ लो थ्रेशोल्ड सबस्टन्स. पण मग किडनी फेल्युअरच झालं हे कशावरनं? क्रिएटिनिन ब्लड मध्ये साचायला लागलं. क्रिएटिन आणि क्रिएटिनिन, हा क्रिएटिनिन आहे लक्षात घ्या. आणि हा जर ब्लड मध्ये साचायला लागला की मग दॅट सेज की किडनी मध्ये गडबड आहे, मग किडनी फेल्युअर आहे का ते किडनी फंक्शन टेस्ट करायला लागते. सर्टन डायग्नोस्टिक टेस्ट हॅज बीन कॅरीड आउट टू फाइंड आउट whether really the kidney has failed or not, and then there is a artificial kidney. Okay, then there is a artificial kidney or it is a dialysis. So this is a unit of dialysis. This is a unit where that female is undergoing this dialysis. So basically your book has mentioned about there are two kind of dialysis. So you please give heading and keep writing dialysis. So the first, as ha topic संपणार आहे, so the first kind of dialysis is hemodialysis. It is a hemodialysis. And second, it is a peritoneal dialysis. Okay, but now we are going to do here hemodialysis, right? So this is a hemodialysis. That female is doing hemodialysis. Okay, आता बघा hemodialysis मध्ये what are the requirements? So dialysis is a machine that is used to filter the blood of a person whose kidney has been damaged. बऱ्याच जणांना बरेच प्रॉब्लेम येत होते डायलिसिस वर बघा. ओके बघा, सो आर्टिफिशियल किडनी or dialyzer is a machine that is used to filter the blood. आता काय होतंय, किडनीचा रोल काय आपला? व्हॉट इज द रोल ऑफ किडनी? काय फिल्टर करते किडनी? ब्लड फिल्टर करते. आता आर्टिफिशियल किडनीची गरज का पडली? कारण किडनी ब्लड मध्ये क्रिएटिनिन वाढलंय, युरिया गरजेपेक्षा खूप जास्त वाढलंय, म्हणजे किडनी मध्ये गडबड आहे. युरिन पास आउट नाही होते म्हणजे किडनी मध्ये गडबड, राईट? आता या किडनी मध्ये गडबड आहे म्हणजे मग काय करायला लागेल? ब्लड मध्ये जे टॉक्झिन सबस्टन्सेस, टॉक्सिक सबस्टन्सेस जमा होत आहे त्याला काढायचं काम किडनी करते की नाही? ब्लड फिल्टर करते म्हणजे का करते? काय करते की त्याच्यामध्ये जे सबस्टन्सेस आहे, हार्मफुल सबस्टन्सेस आहे, त्याला बाहेर काढायचं काम किडनी करते. क्लिअर? मग आता ब्लड जर फिल्टर होत नाहीये तर त्याला आर्टिफिशियली फिल्टर करायला लागेल की नाही? येस. सो ते आर्टिफिशियली फिल्टर करण्यासाठी मग हे डायलायझर यूज करतात. सो डायलायझर इज अ मशीन अँड hemodialysis is a procedure where the blood is filtered. Hemodialysis. Getting it? Yes. So have you given heading artificial kidney or hemodialysis? Yes ma'am. Yes ma'am. So हे जे पॉइंट आहे त्याला हा आर्टिफिशियल किडनी और डायलायझर इज अ मशीन दॅट इज यूज्ड टू फिल्टर द ब्लड ऑफ अ पर्सन हुज किडनी आर डॅमेज्ड. डॅमेज्ड कसं इंडिकेट करणार आहे आपण? देयर इज अनयुरिया, नो युरिन पास्ट, हाय लेवल ऑफ युरिया इन द ब्लड and high level of creatinine in the blood. This process is a hemodialysis. Okay, so this process, hemo म्हणजे काय? ब्लड फिल्टर करतोय. There is another, जसं मी म्हटलं, peritoneal dialysis,
but this is a hemodialysis. Okay, and this hemodialysis is saving millions of patients who has a kidney failure. ओके, आता ही प्रोसेस कशी आहे, डायलिसिसची प्रोसेस कशी आहे? ब्लड इज टेकन आउट फ्रॉम द मेन आर्टरी अँड मी आता एकदा एक थोडंसं छोटासा फ्लो चार्ट काढते म्हणजे तुम्हाला कळेल. ओके, आता हिमोडायलिसिस जर हेडिंग दिलं असेल, हिमोडायलिसिस तुम्हाला कळतंय का बघा. ओके, आपल्याला महत्वाचं लागणार आहे डायलायसेटिंग फ्लुइड. काय लागणार आहे इथे? डायलायसेटिंग फ्लुइड. ओके, आता डायलायसेटिंग फ्लुइड काय असतं? Dilacetic fluid is having the same composition as of काय असेल? Same composition as of what? Hemodialysis चा अर्थ सगळ्यात आधी कळलाय का? It is an artificial kidney. Hemodialysis or it is an artificial kidney where the blood has been filtered using the dialyzer machine. Okay. आणि principle on hemodialysis is basically diffusion. You get question, what is the principle? Write down in your neat point. Principle of hemodialysis is basically a diffusion. Okay? Yes? Diffusion म्हणजे काय? What do you mean by diffusion? बोला. What is the meaning of diffusion? Substances which are moving from its higher concentration to the lower concentration, correct, is a diffusion. Okay, आता काय करतात? सपोजिंग ही एक ब्लड व्हेसल आहे, समजा हा ब्लड व्हेसल, त्याच्यामध्ये ब्लड फ्लो होते. मी डायलायसिंग फ्लुइड एक्सप्लेन करते बघा, समजतंय का? आणि ही ब्लड व्हेसल जी आहे, हे सगळं ब्लड एका डायलिसिस फ्लुइड मधनं पास करतायत. सो हे ब्ल्यू कलरचं मी जे काढलंय दॅट इज अ डायलायसिंग फ्लुइड. ओके, आता ह्या ब्लड मधलं जे प्लाझ्मा आहे, इट इज हॅव्हिंग द सेम कंपोजिशन ऍज दॅट ऑफ द प्लाझ्मा, एक्सेप्ट आता काय असेल बघा. आता ह्या ब्लड मध्ये हे फिल्टर नाही होते, म्हणजे ह्याच्यामध्ये आपण काय म्हंटल, काय आहे हाय लेवलचं? व्हॉट इज high level of what is present over here, and so we say की डायलिसिस ची गरज आहे. हाय लेवलचं काय इथे? युरिया आहे आणि हाय लेवलचं क्रिएटिनिन आहे. क्रिएटिनिन, बरोबर, क्रिएटिनिन. ओके, आणि ह्या डायलायसिंग फ्लुइड मध्ये काय असेल? डायलायसिंग फ्लुइड इज हॅव्हिंग द सेम कंपोजिशन, म्हणजे ह्याच्यामध्ये ग्लुकोज आहे, अमायनो ऍसिड्स आहे, बाकीचे सगळे डिझॉल्व्ड सॉल्ट्स वगैरे आहे, जे प्लाझ्मा मध्ये पण आहे. म्हणजे ह्याच्यामध्ये पण ग्लुकोजचं कॉन्सन्ट्रेशन सेम आहे, अमायनो ऍसिड सेम आहे, हे सगळं ब्लड मध्ये पण आहे आणि त्या डायलायसिंग फ्लुइड मध्ये पण आहे. हे कळतंय का इथपर्यंत? मग इथे जास्त कॉन्सन्ट्रेशन कसलं आहे? युरिया आणि क्रिएटिनिन. इथे असेल का जास्त कॉन्सन्ट्रेशन युरिया आणि क्रिएटिनिनचं? नो, नसेल, कारण डिफ्यूज व्हायचंय. म्हणजे युरिया आणि क्रिएटिनिन इथे जास्त लेवल मध्ये आहे, दॅट विल डिफ्यूज फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन. आणि म्हणून ते डायलायसेटिंग फ्लुइड जे आहे त्याच्यामध्ये ह्या ब्लड मध्ये असलेलं सगळं हायर लेवलचं युरिया आणि क्रिएटिनिन इकडे पास होऊन जाईल. आणि ब्लड नाव विल बी फ्री फ्रॉम युरिया आणि क्रिएटिनिन. दॅट इज द बेसिक प्रिन्सिपल बिहाइंड दिस हिमोडायलिसिस. हे कळलं का? येस मॅम. हा, आता मग हे कसं करतात? हिमोडायलिसिस कसं करता बघा, आपण ती प्रोसेस इथे करूया. ओके, इट इज हॅव्हिंग द सेम कंपोजिशन ऍज दॅट ऑफ द ब्लड प्लाझ्मा, हे आपण म्हटलं, राईट? आता काय करतात? पेशंट इज ऍडमिटेड हिअर. द पेशंट मस्ट बी ऍडमिटेड इन द हॉस्पिटल, कारण त्याचं आपल्याला ब्लड फिल्टर करायचंय. घरी फिल्टर करू का? नाही करू शकत. ओके, so patient is admitted in the hospital. So this is say the patient. Okay, and त्याच्या हातातली
एक लार्जेस्ट व्हेन असते त्या पेशंटच्या हातातली लार्जेस्ट आर्टरी, नॉट व्हेन, लार्जेस्ट आर्टरी विच इज कॉल्ड ॲज अ रेडियल आर्टरी. ओके, सो हिमोडायलिसिस करताना ब्लड कुठल्या आर्टरीतनं घेतलं जातं असा तुम्हाला प्रश्न येतो. सो फ्रॉम विच आर्टरी ब्लड इज पुल्ड फ्रॉम द बॉडी? सो इट इज फ्रॉम द रेडियल आर्टरी. ओके, या रेडियल आर्टरीतनं ब्लड घेतलं जातं. ओके, सो ब्लड इज टेकन फ्रॉम दिस रेडियल आर्टरी, राईट, and then there is a series of pump. Okay, so series of pump madna ha blood जाईल. So first of all, here there is one unit on that pump and this contains a heparin. तुम्ही हा डायग्राम काढला तरी चालेल. म्हणजे त्या ब्लड मध्ये हिपॅरिन पास केलं जाईल. नाउ व्हाय टू पास द हिपॅरिन? हिपॅरिन का पास करायचं? हे रेडियल आर्टरी मधनं इथून सगळं ब्लड बाहेर येतंय. कन्सिस्टंट प्रोसेस, 2 ते 6 तास हे डायलिसिस चालू असतं. ब्लड येतं, फिल्टर होतं, परत ते बॉडीमध्ये टाकलं जातं. ब्लड येतं, फिल्टर होतं, परत ते बॉडीमध्ये टाकलं जातं. ही प्रोसेस कंटिन्युअस होते. आता ब्लड जेव्हा या रेडियल आर्टरीतनं घेतलेलं आहे, तिकडे हिपॅरिन त्या ब्लड मध्ये सगळ्यात आधी जसं ते बाहेर येतं तसं त्याच्यामध्ये हिपॅरिन टाकलं जातं. Now my question is why the heparin is added into that blood? Why this heparin is added? काय उत्तर आहे ह्याला? हिपॅरिनचा रोल काय? व्हॉट इज अ हिपॅरिन रोल? बोलला तो समजेल, नाही तर काही समजणार नाही. हिपॅरिन केलंय का नाही आपण? हिपॅरिन आलेलं आहे का कुठे? सेलच्या टॉपिक मध्ये, टिश्यूच्या टॉपिक मध्ये? येस और नो? आहेत का सगळे तिकडे? येस मॅम. हा, ब्लड क्लॉट प्रिव्हेंट करतं का? काय काय प्रिव्हेंट करतं? ब्लड क्लॉट्स. ब्लड क्लॉट प्रिव्हेंट करेल ना. आधी तर काय होईल, ह्या ब्लडला एक आधी त्याला 0 डिग्री सेंटीग्रेड मधनं, ती एक स्टेप आहे बघा. स्टेप सांगते मी. फ्रॉम रेडियल आर्टरी ब्लड इज टेकन. रेडियल आर्टरीतनं ब्लड घेतलं जातं. ओके, नाउ ब्लड इज पास्ड व्हाया द पंप and that pump is having the 0 degree centigrade टेम्परेचर. आता मला सांगा 0 डिग्रीतनं त्याला का पास करायचं? सगळ्यात आधी म्हणजे इथे आधी तो जो पास होईल रेडियल आर्टरीतनं, तेव्हा तो पास होईल त्या 0 डिग्री सेंटीग्रेडच्या मशीन मधनं. 0 डिग्री सेंटीग्रेडच्या मशीन मधनं पास करायचं काही लॉजिकल कारण आहे का? आणि मग त्याच्यामध्ये ऍड केलं जाईल हिपॅरिन. तुम्हाला ह्या 2 स्टेपचं रिझन सांगा. 0 डिग्री मधनं पास का करायचं? का करायचं? 0 डिग्रीच्या याच्यातनं त्याला पास का करायचं? एनी लॉजिक? लॉजिक लावलं तर समजेल, नाही तर नाही समजलं. काय होऊ शकतं? 0 डिग्रीत आपण फ्रीज मध्ये काय करतो? आपलं 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर असतं ना, स्टोअर करतो. मग इथे स्टोअर करतो म्हणजे काय करतो? स्टोअर साठी फ्रीज वापरतो का आपण? स्टोरेज साठी आपलं खराब न हो म्हणून बाहेर. हा, खराब न हो म्हणजे काय कर? म्हणजे काय? खराब न होणं आता ही लेमॅनची लँग्वेज झाली. आपण सायन्स शिकतो, आपण सायंटिफिक बोलायचं. म्हणजे काय? स्टोअर करतो की प्रिझर्व करतो? काय करतो आपण? प्रिझर्व करतो. प्रिझर्व करणं म्हणजे काय करणं? प्रिझर्व करणं म्हणजे काय करणं? मेंटेन करणं, त्याच स्टेट मध्ये
म्हणजे जसं आहे तसंच ते राहायला पाहिजे असं. म्हणजे काय? मॅम, म्हणजे काय? त्याचं कंपोजिशन चेंज नाही झालं पाहिजे. मग आपण तसं कंटेंट नाही बदलली पाहिजे त्याच्यातली. कंटेंट नाही बदलले पाहिजे. आणि मेन रिझन काय? डाळ आपण बाहेर ठेवली, समजा उन्हाळ्याचे दिवस आहे, आपल्या घरात डाळ आहे उरलेली, आई ती फ्रीज मध्ये न ठेवता बाहेरच ठेवून दिलं, विसरून गेली, तर दुसऱ्या दिवशी काय होईल? ती डाळ खराब होईल. म्हणजे काय होईल? त्याला बॅक्टेरियल इन्फेक्शन येस, त्याला वगैरे. कोणतं तरी इन्फेक्शन होईल ना. आणि ब्लड इज अ रिच सोर्स ऑफ ऑल न्यूट्रियंट, सगळे रिच सोर्स आहे. डाळ का लवकर खराब होते? कारण प्रोटीन रिच आहे, प्रोटीन रिच वर बॅक्टेरिया लवकर ग्रो होतात. भात लवकर खराब होत नाही कारण स्टार्च आहे, स्टार्च डायजेस्ट करायला जास्त एन्झाईम लागतात, प्रोटीन डायजेस्ट करायला बॅक्टेरियाला कमी एन्झाईम लागतात, आणि म्हणून ती डाळ पटकन खराब होते. ती जर आपण फ्रीज मध्ये ठेवली तर त्याला इन्फेक्शन होत नाही बेसिकली. ओके, बायोलॉजिकल रिझन हे आहे की त्याच्यामध्ये कुठले बॅक्टेरिया किंवा ती खराब नाही होत, फर्मेंट नाही. आणि ब्लड तर इतकं रिच सोर्स आहे न्यूट्रियंटचं, ब्लड जर बाहेर आलं की त्याला लगेच इन्फेक्शनचे चान्सेस आहेत. तरी जे डायलिसिंग वर असतात, काळजी नाही घेतली तर त्यांना खूप सारे इन्फेक्शन पण होतात. म्हणून ते इथे ते मिनिमाइज केलं जातं, म्हणून त्याला 0 डिग्रीतनं पास केलं जातं की सो दॅट त्याला कुठलंच इन्फेक्शन त्या ब्लडला नको व्हायला म्हणून. ओके, सो दिस इज अ फर्स्ट स्टेप. मग ते ब्लड घेतलं जातं, ते 0 डिग्रीतनं पास केलं जातं. थर्ड स्टेप, त्याच्यामध्ये हिपॅरिन ऍड केलं जातं. नाउ टेल मी, हिपॅरिन ऍड का करायचं? दिस इज व्हॉट इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन. वाय टू ऍड हिपॅरिन? तुमच्याचकडनं मला उत्तर पाहिजे, म्हणजे तुम्हाला कळेल. बोला, हिपॅरिन कधी ऐकलंय का ह्याच्या आधी? हिपॅरिन हा बॅक्टेरियल word ऐकला इन्फेक्शन का? अवॉइड करेल ते. अं? बॅक्टेरियल इन्फेक्शन अवॉइड करेल. नाही, ते तर 0 डिग्रीतनं पास केलं की झालं. पण बॅक्टेरिया लिव्स ऍट 30, पॅथोजेनिक लिव्स ऍट 37 डिग्री सेंटीग्रेड. आणि आपण ब्लड जर बाहेर आलं तर एकदम गरम असतं बघा तुम्ही, म्हणजे ते 37 ला असतं, लगेच बॅक्टेरियल इन्फेक्शन कॅच करेल. म्हणून आल्या आल्या त्याला 0 पास करून टाकायचं, बाहेर काढलं की 0 टाकतात त्याला, आणि मग हिपॅरिन टाकतात. सो हिपॅरिन का? हिपॅरिन आधी ऐकलं का? ऐकलंय की नाही हे सांगा. येस मॅम. मॅम ते ब्लड क्लॉट्स फॉर्म होऊ नये म्हणून. एक्झॅक्टली. हिपॅरिनच्या बॉडीमध्ये, आपल्या बॉडीमध्ये नॉर्मली हिपॅरिन असतं, आणि म्हणून आपल्या बॉडीमध्ये ब्लड क्लॉट होत नाही. ब्लड हे सर्क्युलेटिंग असतं, म्हणून ते किडनीकडे जातं आणि फिल्टर होत आहे. त्याच्यामध्ये जर क्लॉट आले, ओके, ब्लड क्लॉट जर झाले, तर देर आर द चान्सेस ऑफ सो मेनी डिफॉर्मिटीज, abnormalities, and even it can lead to heart attack. है ना, कार्डियक अरेस्ट ब्लड क्लॉट झाला तर. आणि कार्डियक अरेस्ट हा ब्लड क्लॉट मुळे पण होतो, मुळेच होतो. तर मग ते ब्लड क्लॉट नको व्हायला, कारण जसं तुम्हाला जर चाकू लागला, थोड्या वेळाने तिथे ब्लड क्लॉट होतं, म्हणजे ब्लड बाहेर यायचं बंद होतं, कारण ते वातावरणाशी रिॲक्ट होतं. हिपॅरिनची ऍक्शन बाहेर नाही होत, ती बॉडीमध्येच असते. आणि म्हणून ते नॅचरल अँटीकोॲग्युलंट पाहिजे, म्हणून त्याला हिपॅरिन ऍड केलं जातं, सो दॅट हे ब्लड फ्लोईंग राहील, ते क्लॉट नाही होणार. कळलं? मग त्याला हिपॅरिन मधनं पास केलं जातं. आणि थर्ड जे आहे, थर्ड मेकॅनिझम, मग इट इज पास फ्रॉम द सेलोफेन ट्यूब. ओके, इट इज पास फ्रॉम द सेलोफेन ट्यूब्स. आता सेलोफेन ट्यूब्स काय आहे? जसं मी म्हंटल की बघा, आता ही जी आहे ती सेलोफेन ट्यूब आहे, इथे मी काढते बघा. हे ब्लड अँड हिपॅरिन टाकलं की एक मोठं परत युनिट आहे, त्याच्यामध्ये हे सगळ्या इथे सेलोफेन ट्यूब्स आहेत. ओके, ह्या सगळ्या इथे सेलोफेन ट्यूब्स आहेत. सेलोफेन मेम्ब्रेन आहे त्याला, विच इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सो दिस इज हॅव्हिंग अ cellophane tubes which are having the semi permeable membrane. Okay,
आणि इथून मग ते सगळं ब्लड पास केलं जाईल. ठीक आहे, हे सगळं ब्लड इथून ते पास केलं जाईल. इथे ह्याला एक छोटीशी इनलेट असेल. ह्या इनलेट मधनं इकडे डायलिसिंग फ्लुइड, डायलायसेटिंग फ्लुइड इथे पास केलं जाईल. ओके, आणि इथे एक आउटलेट असेल, तिकडनं ते सगळं डायलायसेटिंग फ्लुइड निघून येईल. ओके, सो जेव्हा हे डायलायसेटिंग फ्लुइड इथे आतमध्ये जातंय तेव्हा काय होईल, ब्लड मध्ये जे काही एक्सेस युरिया वगैरे आहे ते या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मधनं किंवा त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन इथे कमी असल्यामुळे ते सगळं ह्याच्यामध्ये अडकून जाईल. बरोबर, आणि मग ते सगळं सेलोफेन मधले जे जमलेलं डायलायसेटिंग फ्लुइड आहे त्याला बाहेर काढलं जातं. कळतंय का हे? येस मॅम. आणि इथे जे युज्ड डायलायसेटिंग फ्लुइड आहे त्याचा एक छोटासा टँक असा केला जातो आणि ते सगळं युज्ड डायलायसेटिंग फ्लुइड इथे बाहेर काढलं जातं. युज्ड डायलायसेटिंग फ्लुइड. आता या युज्ड डायलायसेटिंग फ्लुइडचं पण टेस्ट केलं जातं की ह्याच्यामध्ये आधी तर युरिया आणि क्रिएटिनिन नव्हतं. करेक्ट आहे ना, ह्याच्यामध्ये तर आधी युरिया आणि क्रिएटिनिन नव्हतं. आता युरिया आणि क्रिएटिनिनची लेवल ह्याच्यामध्ये किती आहे, म्हणजे मग ते सगळं सक्सेसफुल होतंय की नाही ते चेक केलं जातं. करेक्ट? येस. सो ते डायलायसिंग झाल्यावर सगळं ते युज्ड डायलायसेटिंग फ्लुइड आणि फ्रेश डायलायसेटिंग फ्लुइड विल कीप ऑन गोइंग इनसाइड आणि युज्ड डायलायसेटिंग फ्लुइडला बाहेर काढलं जाईल. राईट, आणि मग जे ब्लड आहे ते ब्लड परत इकडनं बाहेर काढून त्याला आधी त्या ब्लडला आधी पास केलं जाईल अँटी हिपॅरिन मधून. त्या ब्लडला पास केलं जाईल अँटी हिपॅरिन टँक मधनं आणि त्या अँटी हिपॅरिन टँक मधनं हे ब्लड मांडीमध्ये एक व्हेन असते, मांडीतली जी व्हेन असते, व्हेन इनसाइड द लेग, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सॅफिनस व्हेन. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सॅफिनस व्हेन. त्या सॅफिनस व्हेन मधनं परत ब्लड आतमध्ये टाकलं जातं आणि अशा पद्धतीने म्हणजे अँटी हिपॅरिन टाकल्यानंतर त्याला 37 डिग्री मधनं पास करतात. इथे 0तनं पास केलं, इथे 37 मधनं का पास, कारण हे सगळं 0 चाललेलं होतं. मग 37 मध्ये का त्याला पास करायचं की ते गरम पाहिजे ना, नाही तर सगळ्या ब्लड व्हेसल आतमधल्या कॉन्स्ट्रिक्ट होऊन जाईल. So the blood is warm at the body temperature and then it is passed into the saphenous vein of the leg, which is the largest vein. This is the largest vein of the body and this is the largest artery of the body. आणि हे अशा पद्धतीने ते सगळं डायलिसिस केलं जातं. So the blood is now purified, warm and now entered into the body. कळलं का हे? येस मॅम. आता अँटी मॅम हिपॅरिन का प्रोसेसला टाकायचं? किती वेळ लागतो? अँटी हिपॅरिन का टाकायचं? मॅम परत मग ब्लड क्लॉटिंग होण्यासाठी, नाही तर मग Yes, जखम म्हणजे- झाली तर परत ते सगळं ब्लड खूप आपलं वेस्ट होईल. येस, सो बॉडीमध्ये परत त्याने त्याची नॉर्मल कपॅसिटी गेन करण्यासाठी त्याला अँटी हिपॅरिन मधनं पास करून मग ते बॉडीमध्ये परत टाकलं जातं. आणि दस हाऊ इज अ डायलिसिस. सो सेलोफेन ट्यूब मधनं पास केल्यानंतर द ब्लड इज प्युरिफाईड, राईट. द फिफ्थ स्टेप, द ब्लड हिअर इज प्युरिफाईड. प्युरिफाईड म्हणजे त्याच्यातनं क्रिएटिनिन आणि एक्स्ट्रा युरिया, हिप्युरिक ऍसिड हे सगळं रिलीज होऊन जाईल, निघून जाईल. And that is again passed from antiheparin. Antiheparin नंतर it is warm at 37 degrees centigrade and now it is entered into the body from the saphenous vein. So ह्याचे खूप सारे साइड इफेक्ट्स पण असतात, but at least it is life saving. Okay, so it creates a lot of discomfort. मोठे मोठे असे गोळे इथे जिथे डायलिसिस चालतं तिथे मोठे मोठे असे गंड यायला लागतं. पेशंटला फीवर येतो, पेशंटला रिस्क ऑफ इन्फेक्शन वाढते, हे सगळं. बट स्टील इट इज अ सेव्हिंग सो मेनी लाईव्स अँड हेन्स दॅट इज अ हिमोडायलिसिस. बोला, काही डाऊट आहे ह्याच्यात किंवा आपण पुढच्या सेशन मध्ये भेटू. ठीक आहे.
Get ready with your doubts.